بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ مرنے والا مکروہ شکل تو تھا ہی، پیشانی پر لگنے والی چوٹ نے اسے اور ڈرونا بنا دیا تھا۔ کار اس وقت اس کی گردن سے گزری جب یہ منہ کے بال گرا ہوا تھا، اس لیے اس کے چہرے کا گوشت چھل گیا ہے۔ لیکن راجو نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کو اس مقام سے سڑک عبور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ کہ مقام واردات پر سڑک کے دونوں جانب کوئی آبادی نہیں، پھر یہ وہاں کیوں گیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو میں نے بھی تابوت کا بلب بجھا دیا اور کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ سڑک عبور کر رہا تھا؟ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ نشے میں تھا، ہو سکتا ہے وہ نشے میں جھومتا ہوا سڑک پر جا رہا ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے، میں بھول گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہونے سے پہلے وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ اوپر آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا جو داخلے کا واحد ذریعہ تھا، مگر اسے ہر بار بند کیوں کیا جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ دروازہ ڈاکٹر کے کمرے میں کھلتا ہے جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے اور بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں راجر، کچھ اطمینان ہوا یا نہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں ڈاکٹر، ویسے اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، مگر یہ یاد نہیں کہ میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ کیا کسی نے اسے شناخت کیا ہے؟ نہیں، لیکن اگر یہ مقامی آدمی ہے تو کوئی نہ کوئی پہچان ہی لے گا۔ راجو رخصت ہو کر گھر چلا گیا کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا تھا اور گھر جاتے جاتے مردہ خانے چلا آیا تھا۔ میں کچھ دیر ڈاکٹر کی میز پر کھڑا بازی دیکھتا رہا۔ مسٹر پیٹر کے زیادہ مہرے پٹ چکے تھے اور وہ دفاعی چالیں چل رہا تھا۔ پھر اچانک ان کا وزیر پٹ گیا اور مسٹر پیٹر کی بازی بالکل کمزور ہو گئی، اس لیے اس نے ہار تسلیم کر لی۔ کیا دوسری بازی شروع کریں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ مسٹر پیٹر خلاف معمول اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کارڈوں کی ترتیب سے جلدی فارغ ہو گیا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ آدمی ابھی تک نہیں آیا تھا جس نے فون کیا تھا، شاید اس کا بائک گھر پہنچ گیا تھا۔ میں ایک بار پھر تہہ خانے میں آ گیا تاکہ درجہ حرارت دیکھ لوں۔ مشین ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی۔ میں نے اطمینان کرنے کے بعد دروازہ بند کر دیا، پھر باہر جا کر بیرونی دروازہ بھی بند کر دیا اور واپس آ کر مطالعہ کرنے لگا۔ میں مطالعہ میں اتنا کھو گیا کہ جب اطلاع گھنٹی بجی تو میں بے ساختہ اچھل پڑا۔ کلاک کی طرف دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ میں مردہ خانے میں ملازمت کرنے سے خوفزدہ نہیں تھا، حالانکہ اکثر لوگ لاشوں کی قربت سے بڑی دہشت کھاتے ہیں۔ میرے خیال میں مردہ خانہ مطالعہ کے لیے بہترین جگہ تھی، لیکن اس وقت اطلاعی گھنٹی بجنے سے میں کچھ چونک کر ڈر سا گیا۔ باہر جا کر بتی جلائی اور بیرونی دروازے کے شیشوں کے پار دیکھا تو ایک شخص دکھائی دیا جو چشمہ لگائے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں سنہرے دستے والی چھڑی بھی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بولا، میرا نام برک ہے، میں نے آپ کو فون پر بتایا تھا کہ میرا بھائی گھر نہیں پہنچا، اس لیے لاش دیکھنا چاہتا ہوں جو آج یہاں لائی گئی ہے۔ باقی تمام جگہ میں دیکھ چکا ہوں۔ چلتے ہوئے ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے سے سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ سے بلب روشن کر دیا، لیکن جیسے ہی برک کی نظر لاش پر پڑی وہ زور سے اچھلا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتا ہوا مجھ سے ٹکرا گیا۔ جب وہ میری طرف گھوما تو اس کا رنگ فک تھا۔ اس نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، اف خدایا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس آدمی کا رد عمل ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک نظارہ دیکھ لیا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر جب تابوت پر نگاہ ڈالی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مردہ خانے کی ملازمت کے دوران میں نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ تابوت کے اوپری حصے کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور لاش کا چہرہ، اف خدایا، میں کیسے بیان کروں؟ سیدھے سادے الفاظ میں لاش کے چہرے کا گوشت غائب ہو چکا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ تیزاب سے گل سڑ گیا ہو۔ اس گلے سڑے گوشت میں کہیں کہیں اس کی بتیسی جھانک رہی تھی۔ پہلے تو چند لمحے میں ساکت کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا اور لاش کے چہرے کا بغور جیسا لینے لگا جو 2 گھنٹے پہلے ثابت و سالم تھا۔ بغور دیکھنے پر پتا چلا کہ چہرے کی بگڑی حالت تیزاب کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیزاب کے دانت تو نہیں ہوتے۔ لاش کے چہرے پر جہاں جہاں گوشت رہ گیا تھا وہاں دانتوں کے نشانات واضح طور پر موجود تھے۔ میں برک کی طرح مڑا اور ہکلا کر بولا، جناب یہ 2 گھنٹے پہلے ایسا نہیں تھا۔
कुछ सोचते हुए बरक ने कहा, मेरे भाई के दाएं बाजू पर स्याह रंग का गोल निशान पैदाइशी तौर पर मौजूद है। क्या इस लाश के बाजू पर ऐसा निशान बना हुआ था? नहीं मिस्टर बरक, वरना फाइल में इसका अंतराज जरूर होता। पहचान की निशानियां तो हम खास तौर पर नोट करते हैं। ये सुनकर बरक ने इत्मीनान का सांस लिया और बैठ गया। मैंने डॉक्टर जॉर्ज और राजर को फोन कर दिया। राजर ने थाने फोन कर दिया। जल्दी कैप्टन और 2 पुलिसमैन वहां पहुंच गए। उन्होंने मेरा और बरक का बयान लिया। फिर एक पुलिसमैन इसे घर छोड़ने चला गया। इस बहाने पुलिस वाले ने इसके बयान की तस्दीक के साथ साथ इसके घर का पता भी मालूम करना चाहा। हमारे बयानात के दौरान राजर भी आ गया था और तय खाने में आ गया था। जब वो ऊपर आया तो इसने कैप्टन से कहा, तय खाने में दरवाजे के अलावा दाखिल होना मुमकिन ही नहीं, सिर्फ एक रोशनदान है और जिससे कोई अंदर नहीं आ सकता। ताहम इसमें लगा हुआ खर्च करने वाले पंखे के फ्रेम की एक सलाख मुझे कुछ खिसकी हुई और मुड़ी हुई नजर आई। जब हाल से कोई आ ही नहीं सकता तो सलाख के मुड़ने से क्या फर्क पड़ता है? कैप्टन ने जवाब दिया। फिर मुझसे पूछा, यहाँ चूहे वगैरह तो नहीं है? या चुचुंदर वगैरह देखे हैं कभी? मेरी बजाय राजर ने जवाब दिया, क्या चूहे शीशा तोड़ सकते हैं? मुमकिन है शीशा किसी और वजह से टूटा हो। तुम तो रात की ड्यूटी करते हो। जेरी, क्या तुमने शीशा टूटने की या कोई और आवाज़ तय खाने से सुनी थी? नहीं कैप्टन साहब, फर्श और दीवारों पर टाइल्स लगी हुई हैं, फिर अद्वियात का छिड़काव भी होता रहता है, लिहाजा चूहों या किसी और जानवर के अमल दखल की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा। इतने में डॉक्टर जॉर्ज भी आ गए और मुझसे मुखातब हुए, आओ जेरी, वो जगह मुझे दिखाओ जहां तुम और बरक खड़े थे। मैं लाश का चेहरा देखना नहीं चाहता था, लेकिन नीचे जाना पड़ा। ताबूत वहां से तकरीबन 5 फुट दूर था। डॉक्टर जॉर्ज आगे बढ़ा और थर्मामीटर देकर बोला, दर्जा हरारत 47 तक पहुंच गया है। तुम कहते हो कि 2 बजे दर्जा हरारत देती था। इस एतबार से ताबूत का शीशा 12:30 और 1:30 बजे के दरमियान टूटा होगा। कैप्टन जो हमारे पीछे नीचे आया था डॉक्टर से बोला, आप कितने बजे घर पहुंचे थे? तकरीबन 12 बजे। क्या तुम्हें किसी किस्म का शक है मुझ पर? नहीं, ये सवाल तो मामूल की कार्रवाई है। वैसे आपका क्या ख्याल है, ये हरकत कौन कर सकता है? मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता, मगर इस हरकत की एक वजह मरने वाले की शिनाख्त पर पर्दा डालने की कोशिश भी हो सकती है, जिससे लाश को पहचानना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है। अगर लाश किसी मुजरम की हो तो फिर उंगलियों के निशानात से इसे पहचाना जा सकता है। बहरहाल लाश के हुलिये से पता चलता है कि इसके चेहरे का गोश्त नोचने वाला भूखा था। तुम्हें यकीन है जेरी कि तुम 12 बजे के दौरान दफ्तर से कहीं नहीं गए? राजर ने पूछा। हाँ राजर, मैं कहीं नहीं गया। तय खाने में दाखिल होने का एक ही रास्ता तो दरवाज़ा है और दूसरा रोशनदान हो सकता है। जब जेरी दफ्तर में मौजूद था तो जाहिर है कि दरवाजे से कोई नहीं आया होगा। अब सिर्फ ये रोशनदान ही बाकी रह जाता है। राजू ने रोशनदान की तरफ इशारा किया। ये 1 फुट चौड़ा गोल सुराख था जिससे हवा खर्च करने वाला पंखा लगा हुआ था। ये ताबूत से तकरीबन 16 फुट बुलंदी पर बना हुआ था। इस रोशनदान की परली तरफ क्या है? कैप्टन ने पूछा। ये गली में खुलता है और गली के फर्श से 1.5-2 फुट ऊंचाई पर है। इसके दोनों तरफ यानी अंदर और बाहर की जानब पंखे लगे हुए हैं जो हर वक्त एक छोटी सी मोटर से चलते रहते हैं। डॉक्टर ने इसे तफसील से बताया। क्या इन्हें बाहर से निकाला जा सकता है? कैप्टन ने दोबारा पूछा। यह जानने का आसान तरीका ये है कि गली में जाकर जायजा ले लिया जाए, लेकिन अगर ये पंखे निकाल लिए जाएं फिर भी कोई आदमी रोशनदान के जरिए अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि दुबले से दुबले आदमी के कंधे भी 12 इंच से ज्यादा चौड़े होते हैं। तुम्हारे पास टार्च होगी राजर, जरा गली में जाकर जैसा तो लो, कैप्टन ने कहा। फिर जैसे इसकी निगाह लाश के चेहरे पर पड़ी तो वो बोला, खुदा के लिए इस पर चादर डाल दो, वरना मैं ख्वाब में भी इसके भूत से डरता रहूंगा। कैप्टन की इस बात पर मुझे जिन्नों भूतों और खून अशाम चमगादड़ों के किस्से याद आ गए। फिर मिस्टर पीटर की बात याद आई कि अगर इस इलाके में बिज्जू हैं तो इन्हें बासानी पकड़ा जा सकता है। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि डॉक्टर जॉर्ज ने कहा, जेरी जाओ ऊपर से चादर ले आओ। जब मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा तो डॉक्टर खड़ा हो गया। कैप्टन ने कहा, शायद जेरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे घर जाने दो डॉक्टर। डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं ना सुन सका और ऊपर चला आया। जब मैं चादर लेकर लौटा तो सब ऊपर आ रहे थे। कैप्टन ने चादर लेकर एक पुलिस वाले को दे दी और इशारा कर दिया। वो कुछ घबराया तो मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
पुलिस वाला लाश के चेहरे को चद्दर से ढांपने लगा तो मैंने रोशनदान की तरफ देखा। ऐन उसी वक्त एक हाथ नमोदार हुआ और इसने पंखे को बाहर की तरफ घसीट लिया। ये देखकर मुझे कपकपी आ गई, मगर फिर याद आया कि राजर बाहर गया था, यह हाथ इसी का है। इसका ये अमल ज़ाहिर करता था कि पंखे बाहर निकाले जा सकते थे, लेकिन पंखे निकालने के बावजूद कोई रोशनदान से नीचे नहीं आ सकता था, क्योंकि फासला 16 फुट का था। पुलिस वाला और मैं जब ऊपर आए तो डॉक्टर और कैप्टन ने मुझे आराम की गरज से हॉस्टल जाने की इजाज़त दे दी। गली से गुजरते हुए मुझे रोशनदान से बाहर आने वाली रोशनी में राजर का चेहरा दिखाई दिया। मुझे देखकर राजर मेरी तरफ आया। दोस्त, कुछ पता चला? मैंने बेताबी से पूछा। बस इतना पता चला कि पंखे बाहर से निकाले जा सकते हैं। तुमने ये काम अंधेरे में किया राजर। अगर किसी ने पहले पंखे निकाले होंगे तो अंधेरे में ही निकाले होंगे। यही मैं देखना चाहता था कि ये काम अंधेरे में हो सकता है या नहीं, लेकिन तय खाने की रोशनी तो रोशनदान से बाहर आ सकती है। क्या 12 और 2 बजे के दौरान तय खाने की बत्तियां जल रही थी? राजर ने मुझसे सवाल किया। मुझे याद नहीं कि मैंने बत्तियां जलती रहने दी थी या गुल कर दी थी। यह कहते हुए मैंने रोशनदान के सुराख पर नजर डाली। बेशक इसमें से कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता था, मगर सर अंदर डालकर जरूर देखा जा सकता था। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।